નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું વાહિદ મસદી અને આપ નિહાળી રહ્યા છો હમ ટીવી ભરૂચ. હવે નિહાળીએ આજના મુખ્ય સમાચાર. ભરૂચના 14 વર્ષીય અનમોલ શાસ્ત્રીએ કોણ બનેગા કરોડપતિની 12મી સિઝનમાં સ્ટુડન્ટ સ્પેશિયલમાં ભાગ લઈને પોતાના જ્ઞાન થકી 25 લાખ રૂપિયા જીતેલા નાની ઉંમરે મોટી સિદ્ધિ હાસિલ કરી છે. અનમોલ એસ્ટ્રોવૈજ્ઞાનિક બનીને ઈચ્છા છે અને તે કેબીસી થકી જીતેલી રકમથી ટેલિસ્કોપ ખરીદવા માંગે છે. કોણ બનેગા કરોડપતિ સોની ટીવી પર આવતું રિયાલિટી શો પર જવાની સૌ કોઈની ઈચ્છા હોય છે, જેમાં પોતાના જ્ઞાન થકી સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર સવાલોના જવાબ પ્રમાણે હજારોથી લઈને લાખો અને કરોડો સુધી પણ જીતી શકે છે. ભરૂચના 14 વર્ષીય બાળક અનમોલ શાસ્ત્રીએ પણ કેબીસી 12 સ્ટુડન્ટ સ્પેશિયલમાં ભાગ લઈ 25 લાખ રૂપિયા જેટલી રકમ નાની ઉંમરે જીતી પરિવાર સહિત જિલ્લાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. દહેજની રિલાયન્સ કંપનીમાં સેફટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરતા કર્મચારી અને મૂળ ઉજ્જૈનના રહેવાસી એવા બ્રિજેશભાઈ શાસ્ત્રીના પુત્રએ નાની ઉંમરે કંઈક એવું કરી બતાવ્યું છે કે જેના માટે લોકો આખી જિંદગી સ્વપ્નાઓ જોતા રહે છે. ગણતરીના કલાકમાં પોતાના જ્ઞાન થકી 14 વર્ષીય બાળકે 25 લાખ રૂપિયા જીતી લીધા અને હવે ભરૂચ જિલ્લામાં તેની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. 14 વર્ષીય અનમોલ શાસ્ત્રીએ ટીવી ઉપર કેબીસી સ્ટુડન્ટ સ્પેશિયલની જાહેરાત જોઈ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો. સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર લાખો બાળકોમાં 8 બાળકોનું નસીબ આ અઠવાડિયામાં ચમક્યું હતું. તેમાં અનમોલ શાસ્ત્રીએ ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં જીત હાંસલ કરી અમિતાભ બચ્ચન સામે હોટ સીટ પર બેસ્યો હતો. જેમાં પોતાના જ્ઞાન થકી અનમોલ શાસ્ત્રીએ 25 લાખ રૂપિયા જેટલી રકમના સવાલોના જવાબ આપી જીતી લીધા હતા. 50 લાખ રૂપિયાનો સવાલનો જવાબ અંગે ખાતરી ન હોવાને પગલે અનમોલ શાસ્ત્રીએ ગેમ ક્વિટ કરી નાખી હતી. કોણ બનેગા કરોડપતિમાં 50 લાખ રૂપિયાનો સવાલ અનમોલને પૂછવામાં આવ્યો હતો કે ટેસ્ટ અને એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રનઆઉટ થનાર ક્રિકેટર કોણ છે, જેમાં ઇન્ઝમામુલ હક, રાહુલ દ્રવિડ, સચિન તેંડુલકર અને સ્ટીવ વોગ વિકલ્પ સ્વરૂપે આપવામાં આવ્યા હતા. જેનો ખરો જવાબ સ્ટીવ વોગ કે જે એક ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમમાંથી રમતો ખેલાડી છે. જો કે ખાતરી ન હોવાના પગલે અનમોલ શાસ્ત્રીએ ગેમ ટ્વીટ કરી નાખી હતી. मेरा नाम अनमोल शास्त्री है. मैं भरूच गुजरात का रहने वाला हूँ. मेरी एज है 14 इयर्स. मैं क्वीन ऑफ एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल के 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ. मेरी बचपन से ही आदत है कि मैं डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूं और मेरे को क्विज़ेस खेलना भी बहुत पसंद है बचपन से. तो एक दिन हम लोग रात को केबीसी देख रहे थे तो अमिताभ बच्चन सर का एक ऐड आया वेदांतु से रिलेटेड कि मैं वीक क्विज खेलूं तो उससे केबीसी में मैं जा सकूंगा. अभी मेरा बचपन से एक और ड्रीम था कि मैं केबीसी में जाऊं. तो मैंने फिर वीक क्विज में अप्लाई किया. मेरी मम्मी ने इसके बारे में काफ़ी बोला. मैं पहले इसको सीरियसली नहीं ले रहा था. फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से खेलना चालू किया. वीक क्विज कुछ 20 दिन तक चला था. उसमें 20 दिन में 2 बार 10 क्वेश्चंस का क्विज होता था और उसमें हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड मिलते थे. तो मैं वो खेलता गया. वो कुछ 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चला. तो उस टाइम में ही हम रजिस्टर कर सकते थे. तो मैंने ये 20 दिन तक रेगुलरली खेला. फिर उसके बाद मेरे को केबीसी की तरफ से कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ. फिर ऐसे ही कुछ 7-8 राउंड मैंने क्लियर किए. फिर उसके बाद मेरे को फ़ोन आया कि मैं केबीसी में जा रहा हूँ. तो मेरे को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए मुंबई में बुलाया गया. मैं ये सुन के काफ़ी खुश था. फिर वहाँ पर मैं गया तो मैं वहाँ पे सब कंटेस्टेंट से मिला, स्टाफ से मिला केबीसी की जो काफ़ी अच्छी है. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके. और सबसे बड़ी बात, मैं अमिताभ बच्चन सर से मिला जो कि इतने बड़े एक्टर हैं. तो उनसे मिलने का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी बढ़िया था. फिर उसके बाद मैंने कैसे केबीसी शूट होता है और कैसे टीवी पे दिखता है ये भी मैंने देखा. तो ये मुझे देख के काफ़ी खुशी हुई. मैं ये केबीसी की तैयारी के लिए मैंने केजे चौकसी लाइब्रेरी की तरफ से कुछ बुक्स ली थी जिनके कारण मेरा काफ़ी नॉलेज बढ़ा. तो मैं केजे चौकसी लाइब्रेरी को थैंक यू बोलना चाहूँगा. मेरी एज के बच्चों के लिए एक ही संदेश है कि कभी भी डाउट्स पूछना बंद नहीं करना चाहिए. क्योंकि हम डाउट्स पूछेंगे तो ही हमें नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी और नई नई चीज़ें वो क्लियर होगी हमारे दिमाग में. और उसके साथ साथ जो हमारे आजू बाजू हो रही घटना है और सब सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना
बहुत अच्छा है। तो मैं यही चाहूँगा कि हर बच्चा ये फॉलो करे। અનમોલ શાસ્ત્રીના પિતા દહેજની રિલાયન્સ કંપનીમાં સેફટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરતા કર્મચારી છે, જ્યારે તેની માતા ઘર ગૃહિણી છે. અનમોલ શાસ્ત્રીના પરિવારમાં તેની કરતાં વધુ ઉંમરની તેની 2 બહેનો છે. સૌથી નાનો ઘરમાં અનમોલ છે. ભરૂચની ક્વીન ઓફ એન્જલ સ્કૂલમાં ધોરણ 8માં અનમોલ અભ્યાસ કરે છે અને ભરૂચના સૂર્ય એપાર્ટમેન્ટમાં પોતાના પરિવાર સાથે રહે છે. અનમોલ શાસ્ત્રીને એસ્ટ્રો સાયન્ટિસ્ટ બનવામાં બચપનથી રસ છે અને કેબીસી થકી જીતેલ પૈસાથી તે એક ટેલિસ્કોપ खरीदवानी पण इच्छा व्यक्त करे छे। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश शास्त्री है। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में काम करता हूँ। अनमोल शास्त्री मेरा बेटा है जो कक्षा 8 में क्वीन ऑफ एंजल्स स्कूल में पढ़ता है। अभी अनमोल शास्त्री आपने देखा होगा कि केबीसी के स्टूडेंट स्पेशल में भाग लिया और उसने वहाँ पर बहुत अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। अनमोल शास्त्री की शुरू से आदत रही है कि वो जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसमें पूरे गहराई से उतरकर पूरे अच्छी तरह से समझने के बाद ही वो आगे बढ़ता है, और जब तक उसके डाउट क्लियर नहीं होते तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। उसकी इसी कारण वो अपने हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेके आता है और हर साल 90% करीब उसका बनता है। वो जब भी पढ़ने बैठता है तो अपनी सारी तैयारी करके पढ़ाई करता है और पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में लगाता है। कई बार पढ़ाई के दौरान उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं जो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं नए नए बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। तो उस परिस्थिति में मैं गूगल की हेल्प लेके उसको समझाता हूँ और वो आगे समझ के अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। मेरा नाम निशा शास्त्री है। मैं भरूच गुजरात में रहती हूँ। मैं अनमोल की मदर हूँ और अनमोल केबीसी में पहुंचा, इससे हमको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। उसने आज अपना नाम सार्थक सिद्ध किया। हमने अनमोल का जो नाम रखा वो आज अनमोल ने बता दिया कि मेरा नाम सही है। अनमोल को शुरू से बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। उसको क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा आदत है और वो गूगल पे सर्च करता रहता है हमेशा। हमसे भी काफ़ी क्वेश्चन करता है वो, मम्मी ये इस क्वेश्चन का जवाब दो, ये दो। हम उसको मतलब निराश नहीं करते और उसको बोलते बेटा हम थोड़ी देर बाद बताते। फिर कभी कभी मुझे कुछ क्वेश्चन का जवाब आता नहीं है तो मैं गूगल पे सर्च करती हूँ और उसकी जिज्ञासा को शांत करती हूँ और हर कोशिश करती हूँ कि उसके हर प्रश्नों का मैं जवाब दे सकूँ। वो स्कूल भी जाता है तो टीचर से भी काफ़ी क्वेश्चन करता है। एक बार हमें ना पूरी फैमिली बैठ के केबीसी देख रहे थे तो मैंने देखा कि अमिताभ जी का एड आ रहा है कि आपके बच्चे की उम्र अगर 5 से 16 साल तक की, 10 से 16 साल तक की है तो आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो हमने ये एडवर्टाइजमेंट देखा और फिर अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम भी केबीसी में ट्राई करो। हमने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर बेटे ने 5 से 25 तारीख तक केबीसी क्विज़ खेला, दिन में 2 बार सुबह शाम। डेली 10 क्वेश्चन आते थे और उसका बड़ी अच्छे से जवाब देता था वो। उसके बाद 8 राउंड हुए, 8वें राउंड को उसने सफलतापूर्वक कॉन्फिडेंट के साथ मतलब पार किया। फिर जब केबीसी से हमको कॉल आया कि आपके बच्चे का फास्टर फिंगर फर्स्ट में हो सिलेक्शन हो गया तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हम पूरा परिवार इतना खुश थे कि बस नहीं, क्योंकि बच्चे ने पूरे गुजरात को रिप्रेजेंट किया था और काफ़ी समय से शायद मेरे अंदाज में कोई बच्चा गुजरात से नहीं गया है इतनी कम उम्र का। फिर हम वहाँ केबीसी खेलने गए। फिर फास्टर फिंगर फर्स्ट हुआ। पूरे ऑल इंडिया के 8 बच्चे थे। उन 8 बच्चों में फर्स्ट राउंड में पहला बच्चा मेरा था बेटा, जिसने कि फास्टर फिंगर फर्स्ट को क्लियर किया और 8 में से 3 बच्चों ने सही जवाब दिया था। उसमें से अनमोल फर्स्ट था और उसने काफ़ी कम समय लिया, कुछ 4.73 समथिंग समय लिया। उस समय मतलब मेरे जो हाव भाव थे वो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही थी कि मेरा बेटा आज पहले ही बार में मतलब हॉट सीट पे पहुंच गया है और अमिताभ के साथ बैठा है। ભરૂચ જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યા બાદ હવે જિલ્લામાં ઠંડુગાર બન્યું છે અને ઝરમર વરસાદને વિરામ લેતા આજે વહેલી સવારે ધુમ્મસની ચાદર પથરાઈ હતી। ઝીરો વિઝિબિલિટીના વચ્ચે વાહન ચાલકો વાહન ચલાવવા માટે થંભી ગયા હતા, તેવા શહેરીજનોએ ગરમ કપડાં અને તાપણાનો પણ સહારો લીધો હતો। ભરૂચ શહેરમાં છેલ્લા 2 દિવસમાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યા બાદ હવે વાતાવરણ ઠંડુગાર બન્યું છે। ભરૂચ શહેરમાં ધુમ્મસની ચાદર પથરાઈ હોવાના વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે। ઘોર ધુમ્મસથી ઝીરો વિઝિબિલિટી જેવો માહોલ સર્જાતા વાહન ચાલકોને વાહન ચલાવવામાં પણ મુશ્કેલી પડી હતી। 3 દિવસથી શહેરભરમાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે ધુમ્મસભર્યા વાતાવરણથી ઠંડીનો ચમકારો વધ્યો હતો। લોકોએ ગરમ કાપડ અને તાપણાનો સહારો લેવો પડ્યો હતો। ભરૂચ જિલ્લામાં 3 દિવસથી કમોસમી
કમોસમી વરસાદને પગલે શહેરમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યાં બીજી બાજુ આજ રોજ ગાઢ ધુમ્મસ ભર્યા વાતાવરણથી ઠંડીમાં વધારો નોંધાયો છે. શહેરમાં છેલ્લા 2 દિવસથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે, જેમાં વાદળછાયા વાતાવરણ બાદ ઝરમર વરસાદ પડી રહ્યો હતો. જોકે હવે વરસાદે વિરામ લેતા શિયાળાનો ખરું સ્વરૂપ જોવા મળી રહ્યું છે. શહેરમાં ગાઢ ધુમ્મસના કારણે રોડ ઉપર આવતા જતા વાહન ચાલકોને ઝીરો વિઝિબિલિટી હોવાથી રોડ ઉપર સામેથી આવતા વાહનો ન દેખાતા વાહન ચાલકોને પણ વાહન ચલાવવામાં મુશ્કેલી પડી હતી અને થોડા સમય માટે વાહનોને બાજુમાં રાખી દેવાની ફરજ પડી હતી. તાજેતરમાં જ કમોસમી વરસાદના કારણે જિલ્લાભરના ખેડૂતોએ પોતાના પાકને લઈને ચિંતામાં મુકાયા છે. ત્યાં વધુ પડતા ધુમ્મસના કારણે કપાસ અને મગફળી જેવા પાકોને ફરી એકવાર આની અસર થવાની શક્યતા વચ્ચે ખેડૂતોમાં ચિંતામાં વધારો થયો છે. હાલ તો 3 દિવસના વરસાદ બાદ ઠંડીનો પારો વધવા પામ્યો છે. ત્યારે શહેરભરમાં ધુમ્મસભર્યા વાતાવરણ વચ્ચે શહેરીજનોને હિલ સ્ટેશન જેવો અહેસાસ થયો હતો. જોકે ઠંડીના પ્રમાણમાં વધારો થતા લોકોએ ગરમ કાપડ અને તાપણાનો સહારો પણ લેવો પડ્યો હતો. અંકલેશ્વર સુરત હાઈવે પર હોટલ રોઝ ગાર્ડન નજીક રિક્ષા અને ફોર્ચ્યુનર ગાડી વચ્ચે અકસ્માત સર્જાતા રિક્ષામાં બેસેલા 5 થી 6 જેટલા મુસાફરોને નાની ઈજા પહોંચી હતી. અંકલેશ્વર અને પાનેલી વચ્ચે આજરોજ રોઝ ગાર્ડન હોટલ નજીક અકસ્માત સર્જાયો હતો. વહેલી સવારે સર્જાયેલા અકસ્માતમાં 4 થી 5 લોકોને ઈજા પહોંચી હતી. બનાવની મળતી માહિતી મુજબ અંકલેશ્વર પાનોલી હાઈવે વચ્ચે આવેલ રોઝ ગાર્ડન હોટલ નજીક રિક્ષા અને કાર વચ્ચેનો અકસ્માત સર્જાયો હતો. ફોર્ચ્યુનર કાર અને રિક્ષા વચ્ચે થયેલા અકસ્માતમાં 5 લોકોને ઈજા પહોંચી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જેમાં રિક્ષા ચાલક રોડ ક્રોસ કરતી વખતે સામેથી આવતી કારે એકાએક તેઓને ટક્કર મારતા રિક્ષા હવામાં ફંગોટાઈ હતી, જેને લઈને અંદર બેસેલા મુસાફરોને ઈજા પહોંચી હતી. જોકે અકસ્માત સર્જાતા ટ્રાફિક જામ થયો હતો. આ દરમિયાન 108ની ટીમ આવી પહોંચી હતી અને તમામ ઈજાગ્રસ્તોને ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અંકલેશ્વરના ભરચક વિસ્તારે બાવલિયા ચોકડી નજીક હોટલ આશીર્વાદના કમ્પાઉન્ડમાં પાર્ક કરેલી 3 લાખની બોલેરો જીપની ચોરી થતાં પોલીસ ચોપડે ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. સીસીટીવી ફૂટેજમાં ચોરો વાહન લઈને ભાગતા નજરે પડી રહ્યા છે. અંકલેશ્વરની વાલિયા ચોકડી ખાતે આવેલ હોટલ આશીર્વાદના પાર્કિંગમાં પાર્ક કરેલ બોલેરો ગાડીની ચોરી અજાણ્યા ચોર ઇસમોએ કરીને નાસી છૂટતા અંકલેશ્વર શહેર પોલીસ મથકે 3 લાખની ગાડીની ચોરી થઈ હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. અંકલેશ્વરમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી વાહન ચોરીના ગુનાઓમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. અંકલેશ્વરના ભરચક અને હાડ સમાયેલા વાલિયા ચોકડી નજીક આવેલ હોટલ આશીર્વાદના પાર્કિંગમાંથી બોલેરો ગાડીની ચોરી થઈ હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પોલીસ મથકે નોંધાયેલ ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ મહેશભાઈ હીરાભાઈ ડામોર અંકલેશ્વરના મોટાલી ગામ ખાતે આવેલ મધુરમ કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીમાં ડ્રાઈવર તરીકે ફરજ ભજવે છે. રોજ વાલિયાથી પરત આવ્યા બાદ વાલિયા ચોકડી નજીક આવેલ કંપનીની ઓફિસ ખાતે આશીર્વાદ હોટલમાં બોલેરો ગાડી પાર્ક કરી ગયા હતા. જોકે રાબેતા મુજબ સવારે ઉઠીને કંપની ઉપર જવા માટે પાર્ક કરેલ ગાડીની જગ્યા ઉપર પહોંચતા ગાડીની ચોરી થઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. મહિન્દ્રા કંપનીની બોલેરો 4 વ્હીલર ગાડી જેનો આરટીઓ રજિસ્ટ્રેશન નંબર GJ16X3726 કે જે 2010ના વર્ષની સફેદ કલરની ગાડી ચોરી થઈ હતી, જેની અંદાજિત કિંમત ₹3 લાખની ગાડી ચોરી થઈ હોવાની ફરિયાદ અંકલેશ્વર શહેર પોલીસ મથકે નોંધાઈ છે. ઉલ્લેખ કરવો રહ્યો કે ભરૂચ શહેર અને જિલ્લામાં વાહનોની ચોરીના બનાવો વધતા વાહન ચોર ટોળકી સક્રિય થઈ હોવાની ફરિયાદો ઉઠી રહી છે. અગાઉ પણ ટ્રેલરો અને ટ્રકોની ચોરી થઈ હોવાની પણ અનેકો ફરિયાદ ઉઠી છે. જોકે અંકલેશ્વરના ભરચક અને હાડ સમાયેલા વાલિયા ચોકડી નજીક આવેલ હોટલ આશીર્વાદના પાર્કિંગમાંથી ગાડીની ચોરી થતા પોલીસે હાલ ફરિયાદીની ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે. જેમાં આજુબાજુમાં લાગેલ સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસનો દોર શરૂ કર્યો છે. જોકે તેનો એક સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યો છે. બ્રજલાલ વેકરિયા, મધુરમ કન્સ્ટ્રક્શન અંકલેશ્વરના એકાઉન્ટન્ટ, ગઈ રાત્રે અમારી ઓફિસની પાર્કિંગમાંથી અમારી માલિકીની મધુરમ કન્સ્ટ્રક્શનની બોલેરો જેનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર GJ16X3726 વ્હાઇટ કલરની પાર્કિંગમાંથી રાતના કોઈ ઈસમ ચોરી કરીને જતો રહ્યો, એની અમે અંકલેશ્વર સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈકાલે એટલે કે 14/12/2020ના રોજ FIR અને ફરિયાદ દાખલ કરેલ છે. અંકલેશ્વરના જીનાદીવા ગામેથી ઝડપાયેલા દારૂમાં 5 દિવસ પહેલા બાદ હવે પોલીસે વોન્ટેડ આરોપીને ઝડપી લઈને જેલ ભેગો કર્યો હતો.
અંકલેશ્વર શહેર પોલીસે 5 દિવસ અગાઉ નવા દીવા ગામેથી ઝડપી પાડેલ ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લિશ દારૂમાં ફરાર બુટલેગરને આજરોજ ઝડપી પાડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અંકલેશ્વર શહેર પોલીસ સ્ટેશનનો કાફલો 5 દિવસ અગાઉ પેટ્રોલિંગમાં હતા. દરમિયાન બાતમીદાર મારફતે બાતમી મળી હતી કે અંકલેશ્વરના નવા દીવા ગામે શામળાજી ફળિયામાં ઇંગ્લિશ દારૂનો જથ્થો વેચાણ અર્થે આવેલ છે. જે બાતમીના આધારે રેડ કરી 25,000 ઉપરાંતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. જોકે પોલીસની રેડ દરમિયાન બુટલેગર કિશન મનાભાઈ વસાવા રહે નવા દીવા ગામ શામજી ફળિયું નાસી છૂટવામાં સફળ રહ્યો હતો. આજરોજ અંકલેશ્વર શહેર પોલીસે 5 દિવસ બાદ વોન્ટેડ આરોપીને ઝડપી પાડી વધુ તપાસ આરંભી છે. વાગરામાં ભરાતા ગુરુવારી હાટ બજાર બંધ કરવામાં આવતા બેરોજગાર બનેલા ધંધાર્થીઓએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી. ભરૂચ જિલ્લાના વાગરા તાલુકામાં દર ગુરુવારના દિવસે ગુરુવારી હાટ બજાર ભરાય છે, જેમાં વિવિધ પ્રકારના ધંધાઓ કરીને વિવિધ ધંધાર્થીઓ લારી ધારકો રોજીરોટી મેળવે છે. કોરોનાના સંક્રમણ વચ્ચે ગુરુવારી બજારમાં ભીડ એકત્રિત થતા તેમજ કોવિડ નિયમોના ભંગને લઈને કેટલાક કિસ્સાઓ દ્વારા અરજી કરવામાં આવતા વાગરાના સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર દ્વારા હાટ બજાર પર રોક લગાવી દેવામાં આવી અને બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. લોકડાઉન દરમિયાન 6 મહિના સુધી બજાર બંધ રહેતા ધંધાર્થીઓની હાલત કફોડી બની છે. માંડ હાટ બજાર ફરી ખુલ્યું ત્યાં તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવતા વેપારીઓની હાલત પર પડતું પર પાટું જેવી હાલત થઈ ગઈ છે. ગુરુવારના રોજ ભરાતા હાટ બજારમાં 100થી વધુ ધંધાર્થીઓ ધંધો કરીને રોજી મેળવે છે. આસપાસના ગામો તેમજ દૂર દરાજથી ફેરિયાઓ તેમજ ધંધાધારી ધંધા કરવા વાગરા આવતા હોય છે. બચ્ચો કા ઘરની શાળાની સામેના મેદાનમાં ભરાતા બજારમાં ગ્રામજનો સસ્તો અને વ્યાજબી ભાવે જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ ખરીદી કરવા માટે આવે છે. કટલરી, કપડાં તેમજ ખાણાપીણાના સ્ટોલ અહીં લાગે છે, જ્યાં ધંધો કરી ધંધાર્થીઓ પોતાના પરિવારનું પેટ ભરે છે. પરંતુ હાટ બજાર બંધ કરવામાં આવ્યા બાદ તેમની હાલત દયનીય બની છે. બેરોજગારીના કારણે ઘર ચલાવવા સહિતની મુશ્કેલીઓ વેઠી રહેલા ધંધાર્થીઓ ગત 10/12/2020 ના રોજ વાગરા મામલેદારને રજૂઆત કરી હતી. વેપારીઓની રજૂઆતને પગલે મામલેદાર દ્વારા સ્થળ નિરીક્ષણ કરી હાટ બજાર પુનઃ શરૂ કરવા અંગેનું આશ્વાસન આપ્યું હતું, પરંતુ આજ દિન સુધી કોઈ નિરાકરણ નહીં આવતા અંતે વેપારીઓ હારી થાકીને ભરૂચ જિલ્લા કલેક્ટરને આ બાબતની રજૂઆત કરવાની ફરજ પડી હતી. આજ રોજ ભરૂચના વાગરા તાલુકાની અંદર જે વાગરા પ્રોપર ગામ છે તેની અંદર દર ગુરુવારે એક બજાર ભરે છે. એનો સમય છે બપોરના 3 થી રાતના 8 સુધીનો. આ બજારની અંદર અસંખ્ય લોકોની રોજીરોટી ચાલે છે. છેલ્લા 2-1 મહિનાથી અમારી જાણમાં આવેલું છે કે ભાઈ આ બજારને પોલીસ દ્વારા અને મામલતદારશ્રીના આદેશથી એને બંધ કરવામાં આવેલું છે. અમે ફક્ત આજે કલેક્ટર સાહેબને એક રજૂઆત કરી. આ વાગરા ગામના લોકો છે, અલગ અલગ વેપારી વર્ગના લોકો છે. અમારા મહેબૂબભાઈ છે, અમારા મિત્ર ઇમ્તિયાઝે અમને આ બાબતે થોડા વાકેફ કર્યા કે અબ્દુલભાઈ આ લોકોની રોજીરોટીનો પ્રશ્ન હોય તો તાકીદે અમે એમને એક મદદ માટે આવેલા છે. અને ભરૂચ જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી ડૉક્ટર એમડી મોડિયાને એક અપીલ કરીએ કે સાહેબ આ લોકો રોજીરોટી કમાવા માટે ફક્ત વીકમાં 1 દિવસ ગુરુવારે ત્યાં વાગરાના બજારમાં બેસે અને એમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ પર જવાય, કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ નથી રહેતો. આ લોકોના ધંધા રોજગાર બંધ થવાથી આશરે 1001 જેટલા લોકો બિચારા આજે ધંધા રોજગાર વગર થઈ ગયેલા છે. આજે દેશની અંદર આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરવા માટે બિચારા રોડની ઉપર પથારા કરે. આપણી સમક્ષ જે કે આ 2 બહેનો પણ આવેલી છે, એ 2 બહેનોને જ્યારે અમે પૂછીએ એમનો પણ ધંધો એની ઉપર એમનું ઘર ચાલે. તો આજે કલેક્ટર સાહેબને એક રજૂઆત કરીએ અને અપીલ કરીએ કે સાહેબ વહેલામાં વહેલી તકે આ ગુરુવારી બજાર જે છે એનું ચાલુ કરવામાં આવે અને આ લોકોની રોજીરોટી ન છીનવાય એવા પર તાકીદે આવતા જ વીકની અંદર ગુરુવારી બજાર ચાલુ થાય એવો હુકમ કરશો. એ બાબતે આજરોજ વેપારી વર્ગ સાથે અમે આવી અને કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરીશું. આત્મનિર્ભર ભારત અંતર્ગત સાંસ્કૃતિક સમાજ સેવા ટ્રસ્ટ અને જન શિક્ષણ સંસ્થાન દ્વારા સીવણ ક્લાસ કોર્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આત્મનિર્ભર ભારત અંતર્ગત સાંસ્કૃતિક સમાજ સેવા ટ્રસ્ટ અને જન શિક્ષણ સંસ્થા દ્વારા શિવણ ક્લાસના કોર્સનું મહિલાઓ માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભરૂચ શહેરની વિધવા અને અત્યંત ગરીબ મહિલાઓને પગભર કરવાના પ્રયાસને અનુલક્ષીને સાંસ્કૃતિક સમાજ સેવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને જન શિક્ષણ સંસ્થા દ્વારા શિવણ ક્લાસીસ નામક ક્લાસ શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ભારત દેશના માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આત્મનિર્ભર પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત મહિલાઓને સશક્તિકરણ અને પગભર કરવાના આ પ્રયાસના ભાગરૂપે સાંસ્કૃતિક સમાજ સેવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને જન શિક્ષણ સંસ્થાના ઉપક્રમે શ્રવણ ચોકડી પાસે આવેલ શોપિંગ સેન્ટરમાં સીવણ ક્લાસ સેન્ટરની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ સીવણ ક્લાસ સેન્ટરમાં કોર્સ કરનાર મહિલાઓને ભારત સરકાર માન્ય સર્ટિફિકેટ એનાયત કરવામાં આવશે, જેને લઈને સરકાર તરફથી મહિલા સશક્તિ
સશક્તિકરણ માટેની યોજનાઓનો લાભ ગરીબ મહિલા અને વિધવા મહિલાઓ મેળવી શકશે. આ સીવણ ક્લાસની શરૂઆત પૂર્વ નગરપાલિકા પ્રમુખ સુરભીબેન તંબાકુવાલાના હસ્તે કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં સાંસ્કૃતિક સમાજ સેવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રકાશભાઈ પટેલ અને હેમાબેન પટેલ જન શિક્ષણ સંસ્થાના સભ્યો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જંબુસર શહેરમાં દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપનીની વિજિલન્સ ટીમ અને અન્ય 35 જેટલી ટીમોએ દરોડા પાડીને વીજ ચોરી અંગે તપાસ હાથ ધરતા વીજ ચોરોની ઊંઘ શિયાળામાં વહેલી સવારે ઉડી હતી. ભરૂચ શહેર અને જિલ્લાના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં વીજ ચોરી થતી હોવાની ફરિયાદો વચ્ચે હવે DGVCL દ્વારા દરોડા પાડવાની અને ચેકિંગ કરવાની શરૂઆત કરતા જ વીજ ચોરોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. આજરોજ જંબુસરમાં વહેલી સવારે પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે 35 જેટલી ટીમો દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવતા વીજ ચોરી કરતા વીજ ચોરોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો. જંબુસર શહેરમાં આજે વહેલી સવારે DGVCL દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. સામાન્ય રીતે DGVCL તેમજ વિજિલન્સ દ્વારા વહેલી સવારે પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે વીજ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવતું હોય છે. સ્થાનિકો એકબીજાને વીજ ચેકિંગ અંગે માહિતી આપે તે પહેલા ટીમ ત્યાં પહોંચી જતી હોય છે અને વીજ ચોરી કરતા ઝડપાતા લોકો પાસે ભારે દંડ વસૂલ કરવામાં આવતો હોય છે. આજરોજ જંબુસર શહેરમાં સુરત, વલસાડ તેમજ ભરૂચની 35 જેટલી વિજિલન્સ અને અન્ય ટીમો દ્વારા પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે વીજ ચેકિંગ હાથ ધરાતા વીજ ચોરી કરતા તત્વોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે DGVCL નું માનવું છે કે તેઓ દ્વારા શહેરીજનો સુધી પહોંચાડવામાં આવતા વીજ યુનિટ સામે બિલની માત્રામાં ઘટાડો નોંધાતો હોય, જેને લઈને કોઈ જગ્યાએ ગેરકાયદેસર વીજનો ઉપયોગ થતો હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થતા વીજ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવે છે. છેલ્લા 2 અઠવાડિયામાં વિવિધ સ્થળો ઉપર DGVCL દ્વારા ઓચિંતી ચેકિંગ કરવામાં આવતા ગેરકાયદેસર વીજ વપરાશમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. ભરૂચ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસે અંકલેશ્વર રૂરલ પોલીસ મથકના ગરફોડ ચોરીના ગુનામાં સંડોવાયેલો એક 6 મહિનાથી નાસ્તો ફરતા આરોપીને બાકરોલ નજીકથી ઝડપી પાડી રૂરલ પોલીસના હવાલે કર્યો હતો. ભરૂચ LCB પોલીસે ઘરફોડ ચોરીના ગુનામાં છેલ્લા 6 માસથી નાસ્તા ફરતા આરોપીને ઝડપી પાડી અંકલેશ્વર રૂરલ પોલીસના હવાલે કર્યો છે. જોકે ઘરફોડ ચોરીનો આરોપી ઝડપાતા પોલીસ તપાસ બાદ અનેકો ચોરીના ગુનાનો પર્દાફાશ થવાની શક્યતાઓ છે. ભરૂચ જિલ્લામાં બનતી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિને અટકાવવા તેમજ બનેલ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં નાસ્તા ફરતા આરોપીને ઝડપી પાડવા માટે જિલ્લા પોલીસ વડાની સૂચનાના આધારે ભરૂચ LCB પોલીસનો કાફલો પેટ્રોલિંગમાં હતા. દરમિયાન ખાનગીરાએ બાતમી મળેલ કે અંકલેશ્વર રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘરફોડ ચોરીના ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપી છેલ્લા 6 મહિનાથી પોલીસ પકડથી દૂર છે. જે બાતમીના આધારે ઘરફોડ ચોરીના ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપી લલ્લન મહાદેવ તિવારી કે જેની ધરપકડ કરવા નામદાર અંકલેશ્વર કોર્ટ તરફથી CRPC 70 મુજબનું ધરપકડ વોરંટ ઇસ્યુ થયેલ છે, જેને અંકલેશ્વર તાલુકાના બાકરોલ ઓવરબ્રિજ નીચેથી વોચ ગોઠવી ઝડપી પાડ્યું હતું. ભરૂચ LCB પોલીસે ઝડપી પાડેલ આરોપી લલ્લન મહાદેવ રતન તિવારી રહે સંજાલી ગામ માજીદ કોલોની મૂળ રહે ઉત્તર પ્રદેશ નાઓની અટકાયત કરી અંકલેશ્વર રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનને વધુ તપાસ અર્થે સોંપવામાં આવ્યો છે. નેત્રંગ પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલા લૂંટના ગુનામાં 2 આરોપીઓ ફરાર હતા. તેઓ પોતાના ઘરે આવતા જ પોલીસે તેઓને ઝડપી લઈને જેલ ભેગા કર્યા હતા. ભરૂચ જિલ્લાના નેત્રંગ પોલીસ મથકની હદ વિસ્તારમાં બનેલ લૂંટની ઘટનામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી નાસ્તા ફરતા 2 આરોપીઓને આખરે નેત્રંગ પોલીસે દબોચી લીધા હતા. નેત્રંગ પોલીસ પેટ્રોલિંગમાંથી દરમિયાન મળેલ બાતમીના આધારે નેત્રંગ વિસ્તારમાં લૂંટની ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ ફરાર થયેલ લૂંટેરાઓને તેઓના નિવાસ સ્થાને આવ્યા હોવાનું જાણવા મળતા પોલીસે દરોડા પાડી તેઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસના દરોડામાં અતુલ કમલેશભાઈ રહે જોકલા હવેલી ફળિયું તાલુકા વાલિયા તેમજ સુરેશ રામુભાઈ વસાવા રહે જોકલા જરા ફળિયું તાલુકા નેત્રંગ નાઓને ઝડપી પાડી તમામ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. રાજપીપળાથી સુરત જતી ટ્રક ચાલકને આંતરી ઝઘડિયા પોસ્ટ પોલીસ મથક નજીક લૂંટ કરનાર 4 નવા નિશાળિયા લૂંટારુઓને પોલીસે 7 દિવસ બાદ ઝડપી લીધા હતા અને લૂંટ કરવાનો ભૂત ઉતારી નાખ્યો હતો. સુરત જિલ્લાના કામરેજ ખાતે રહેતા અવધેશ કુમાર છબીનાથ હરિજન ડ્રાઇવિંગનો ધંધો કરે છે. ગત તારીખ 8મીના રોજ તે પોતાની ટ્રકમાં મટીરીયલ ભરી રાજપીપળાથી ઉમલ્લા અને ઝઘડિયાથી સુરત જવા નીકળ્યા હતા. તે દરમિયાન ઝઘડિયા તાલુકાના ઉમલ્લા ચેકપોસ્ટ નજીક 4 જેટલા લબ્બડ મૂછિયા યુવાનોએ તેને આંતરીને ધમકી આપી તેના ખિસ્સામાંથી ₹1400 ખૂંચવી લઈ લૂંટ ચલાવી હતી. જે બાબતની ફરિયાદ ટ્રક ચાલક અવધેશ કુમારે ઉમલ્લા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી હતી. ઉમલ્લા પોલીસે 1 સપ્તાહના ટૂંકા ગાળામાં ટ્રક ચાલકને લૂંટનાર 4 લબ્બડ મૂછિયા લૂંટેરાઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. ઉમલ્લા પોલીસે ઝડપી પાડેલ આરોપીમાં સંજય ધનશ્યામ વસાવા ઉંમર વર્ષ 23, રણજીત સુરેશ વસાવા ઉંમર વર્ષ 20 બંને રહે તવડી તાલુકા ઝઘડિયા, દીપક કનૈયા વસાવા ઉંમર વર્ષ 28 રહે કોલિયાપાડા તાલુકા નેત્રંગ, રવિન્દ્ર છત્રસિંહ વસાવા ઉંમર વર્ષ 22 રહે ઉમલ્લા તાલુકા ઝઘડિયા તવડી ગામ પાસેથી શંકાસ્પદ હાલતમાં ઝડપી પાડી ટીમે પૂછપરછ હાથ ધરી અટકાયત કરી હતી.
પૂછપરછ દરમિયાન આ 4 શંકાસ્પદ ઇસમો ગલ્લા ટલ્લા કરી જવાબ ના આપતા અને સંતોષકારક જવાબ આપવામાં વિલંબ કરતા, જેથી તેમની વિશ્વાસમાં લઈ સઘન પૂછપરછ કરી નામ પૂછતા લૂંટની કાર્યવાહી કરી હોવાની કબૂલાત કરી હતી. લબ્બડ મૂછિયાઓ લૂંટેરાઓનો કોરોના ટેસ્ટ કરાવતા તેમના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યા હતા, જેથી તેની ઉમલ્લા પોલીસે ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ કરજણ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને રોગ પ્રતિકારક દવાઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ વડોદરા જિલ્લાની કરજણ શાખા દ્વારા આજરોજ કોરોના મહામારી દરમિયાન થઈ રહેલા બીજા તબક્કાના ઓફલાઈન એક્ઝામના સમસ્યા નહીં પરંતુ સમાધાનની ભાવનાથી વિદ્યાર્થીઓની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે તે માટે ધાર્મિક ઠક્કર અને બીજા વિદ્યાર્થી નેતાઓની આગેવાનીમાં હોમિયોપેથિક દવાનું વિતરણ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ સાથે જ કોરોના જેવી મહામારીમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખીને પરીક્ષા યોજવામાં આવી હતી. અત્રે ઉલ્લેખ કર્યો રહ્યો કે હાલ કોરોના વાયરસને લઈને સૌ કોઈ સાવચેતી રાખી રહ્યા છે, મોઢા પર માસ્ક પહેરી રહ્યા છે, તેમજ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે તે માટે હ્યુમન બુસ્ટરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. ત્યારે હાલ હોમિયોપેથિક દવાથી માણસની રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો થતો હોય છે, તેને લઈને હાલ તો વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે, તે પણ ઓફલાઈન, અને જેને લઈને વિદ્યાર્થીઓની રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો થાય તેઓ શાંત ચિત્તે પરીક્ષા આપી શકે તે માટે કરજણ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ શાખા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને હોમિયોપેથિક દવાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે હમ ટીવી ભરૂચના સમાચાર પૂર્ણ થાય છે. આવતીકાલે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.